इस करके आओ जाप साहब पानी की विचार कल संपूर्ण हो चुकी है। अज आपां तोय प्रसाद सवैये जिहड़े नितनेम दीआं बाणियां दे अंदर पंज बाणियां दे अंदर आपां नूं पढ़न दा हुक्म कीता गया। ਇਹ भी कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पवित्र मुखार बिंद तो उच्चारण की हुई बाणी है। ते अकाल उस्तत जेरे बाणी दे अंदर उस अकाल पुरख दी उस्तत जी दा नाम ही अकाल उस्तत है। ये ओहदे विचों 10 सवैये हन जिन्हां नूं अमृत सवैये भी कहा जांदा, सुधा सवैये भी कहा जाता। जदों आपां अमृत पान करते हाँ, अमृत का बाटा तैयार करन वेले भी ये सवैयां का पाठ किया जाता। ये 10 सवैयां दे अंदर साडे जीवन का कोई भी सवाल बाकी बचेगा नहीं। सवाल किहड़े? जिवें अज आम मनुख दे मनां दे अंदर बहुत वड्डे भरम पै जांदे ने जां पा दित्ते जांदे ने कि सानूं परमात्मा की बंदगी करन दी लोड़ नहीं, सानूं धर्म दे कर्म कांड तक सीमित रह जांदे ने इंसान, जां चंगे गुणां तक सीमित रह जांदे ने, जां आ दुनिया दे राज भाग प्राप्त करन दी खातर सारी जिंदगी अपना तप तेज वधाउण दी खातर वड्डे वड्डे राज भाग महल माड़ियां बंगले तीर्थां ते इशनान करने जां धार्मिक स्थानां ते जाके सारा कुछ इंसान समझी बैठा कि यही धर्म है। हुण गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज ने इन्हां 10 सवैयां दे अंदर ही ਜਿਹੜੇ कई बार साडे मन आ 5 काल दे दूत ने ये विचार पैदा कर दिंदे ने कि नहीं लोड़ सानूं सेवा करन दी, नहीं लोड़ सानूं परमात्मा दा सिमरन करन दी, बंदगी करन दी। तां पातशाह ने इन्हां 10 सवैयां दे अंदर पूरा सारा कुछ ही, चाहे धर्म दे रस्ते ने, चाहे धार्मिक स्थानां ते असीं जाने आ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ जिन्ने भी तुहाडे ये कर्म ने ये फेल हो जाते आ जदों तुहाडा आखिरी समा आउणा। इस करके पातशाह बड़े प्यार दे नाल, बड़े विस्तार दे नाल ये 10 सवैयां दे अंदर सानूं समझाउणगे ते आपां बड़े ध्यान दे नाल ये विचार दे नाल जुड़ के अपने जीवन का लाहा लैण दा यतन करना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पहला उस अकाल पुरख वाहिगुरू की वडियाई कि वो एक परमात्मा है जिहदे तो सारे आकार पैदा हुए ने ते सतगुर की किरपा दे नाल उस मालिक दे नाल अभेद होया जांदा, उहदी नज़र दे पात्र बनिया जांदा, उहनूं जाणिया जांदा। पातशाही 10वीं तोय प्रसाद सवैये। ये 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उच्चारण की हुई बाणी है। महाराज समझा रहे हैं, हे प्रभु तोय प्रसाद सवैये, मैं तेरी कृपा दे नाल ये बाणी सवैये उच्चारण कर रहा हाँ। हुण शुरू कर रहे हैं, सराबग सुध समूह सधान के देख फिरियो घर जोग जती के। सराबग कहंदे ने सरेवड़ियां नूं, बोधियां नूं, भिक्षुआं नूं, जिन्हां ने
बुद्ध धर्म नूं ग्रहण कीता। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध जिहड़ा एक राजे दा पुत्र सी, वैरागी हो गया, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੇ ਕਠਿਨ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਨ ਜਲ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰਨੋਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੇਵਾ ਤੋਂ, ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜੋੜਦਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਬੁੱਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਬੜਾ ਉੱਤਮ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਖੇਡ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਬੁੱਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਟੋਲਿਆਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਤੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਓ,
ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀਐ ਕਿਆ ਗੁਣੀਐ, ਕਿਆ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨਾ ਸੁਣੀਐ, ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਣੇ ਕਿਆ ਹੋਈ, ਜੋ ਸਹਿਜ ਨ ਮਿਲਿਓ ਸੋਈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨ ਜਪਤ ਗਵਾਰਾ, ਕਿਆ ਸੋਚੈ ਬਾਰੰਬਾਰਾ। ਅੰਧਿਆਰੇ ਦੀਪਕ ਚਹੀਐ, ਇੱਕ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੀਐ। ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਪਾਈ, ਘਟ ਦੀਪਕ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਹਰ ਜਾਣਿਆ, ਹਰ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੋ, ਪੜ੍ਹਬੇ ਸੋ ਭਲ ਜੋਗ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਤਾ। ਨਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਖੇਲ ਬਣਾਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੇਵੜਿਆਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡੀਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ, ਜੋਗੀਆਂ ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੂਰ ਸੁਰਾਰਦਨ ਸੁਧ ਸੁਧਾਇਕ, ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮਿਆਂ, ਦੈਤਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਵਿਵੇਕੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਰਥ, ਵੀ ਸੰਤ ਸਮੂਹ ਅਨੇਕ ਮਤੀ ਕੇ, ਵੀ ਸੰਤ ਅਨੇਕ ਮਤਾਂ ਦੇ ਆ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੋਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 10 20 ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰੀ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਪਦੀ ਮੱਤ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਲਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ, ਦੈਂਤਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਵਿਵੇਕੀਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਮਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹਿਓ, ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੌਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਤ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੌਹ ਨਾਲ ਖੋਜਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤ ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤ ਪ੍ਰਾਨ ਪਤੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਤਾਂ ਦੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਧਰਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੇ ਜੋ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਜਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਨ ਇੰਨੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਢਵਾਤੇ ਆ ਭਰਮ ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਆਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਕੋਲੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ TV ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ੀ ਫਲ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦਾ ਓਨਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਕੱਠ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੰਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹਿਓ ਮਤ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕੋ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਹੂੰ ਤੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਕਿ ਹੇ ਇਨਸਾਨੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਏ ਬਿਨ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰਤੀ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਅਮੀਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਨੇ, ਭਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਅਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ। ਮਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤ, ਤੇ ਮਤੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੜੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੰਦਰ ਮਸਤ ਹਾਥੀ ਹੋਣ। ਮਾਤੇ ਮਤੰਗ ਜਰੇ ਜਰ ਸੰਗ, ਅਨੂਪ ਪਤੰਗ ਸੁਰੰਗ ਸਵਾਰੇ। ਕੋਟ ਤਰੰਗ ਤਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ, ਕੌਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਤਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੁਰੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਰੰਗ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਤਰੰਗ, ਕਰੋੜਾਂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕੁੱਦਦੇ ਹੋਣ। ਕੋਟ ਤਰੰਗ ਕਰੰਗ ਸੇ ਕੂਦਤ,
ਪੌਣ ਕੇ ਗੌਨ ਕੋ ਜਾਤ ਨਵਾਰੇ। ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਉੱਚੇ ਕੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਹਰਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੌੜਦੇ ਹੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੌਣ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਬਾਹਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ MLA ਆ, MP ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰੀ ਭੁਜਾਨ ਕੇ ਭੂਪ ਭਲੀ ਬਿਦ, ਨਿਆਵਤ ਸੀਸ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਲਵਾਨ ਭੁਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬਲੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਤੇ ਭੈ ਤੋ ਕਹਾਂ ਭੈ ਭੂਪਤ, ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਬਣ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਅੰਤ ਕੋ ਨਾਂਗੇ ਹੀ ਪਾਏ ਪਧਾਰੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਨਗਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਂਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁੰਜਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਜਦੇ ਹੋਣ, ਦਸ਼ਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਦੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ ਦਸਾਂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਏ, ਜਿੱਤਦਾ ਫਿਰੇ, ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਜੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਧਮਸੇ ਖੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਜੇ ਆਦਿਕ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਸੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣ ਜੀਤ ਫਿਰੈ ਸਭ ਦੇਸ ਦਸਾਨ ਕੋ, ਬਾਜਤ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਰਦੰਗ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ। ਗੁੰਜਤ ਗੂੜ ਗਜਾਨ ਕੇ ਸੁੰਦਰ, ਹੈਂਸਤ ਹੀ ਹੈ ਰਾਜ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਗਜਾਨ ਨਾਮ ਵੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਹੈ, ਹੈਂਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਣ, ਹੈ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ।
ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜੇ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਮਸਤ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਹੋਣ, ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਣ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਭਵਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ, ਕੌਣ ਗਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੂਤ ਕਾਲ। ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ, ਇੱਕ ਭੂਤ ਕਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕਾ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਨਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ੍ਰੀ ਪਤ, ਸ੍ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਮਾਧੋ ਨੂੰ, ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਧੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਜਮਪੁਰੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਪਤ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਮੀ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਨਿਮੇੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਦਾ ਫਿਰੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਿਗੜ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਰਖ ਆ ਬੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਲਾਤੀ, ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਵਜੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਤੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ।
क्योंकि आ तां जिहड़े कर्म ने तां संसार वास्ते ने, साडे शरीर वास्ते ने। कि असीं ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ जो ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ कि ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਝੀ ਆਵੇ ਨਾ ਜੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ। 80-80, 90-90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੁਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੀ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੀ ਆ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ। ਐਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੇਡ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਨਵ ਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੋੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਾਣੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਖੂਨਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਦੋਂ ਕਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਇਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜ 'ਚ ਜੂੰਝ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲੋ ਤੇ ਢੋਲ ਮਰਦੰਗ ਨਗਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਹਾਥੀ ਹੋਣ, ਘੋੜੇ ਹਿਣਕਦੇ ਹੋਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰਾਜੇ ਹੋ ਗਏ ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਭਾਨ ਕੇ ਭੂਪਤ, ਕੌਣ ਗਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਤ ਵਿਚਾਰੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਨਾਂ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ, ਸਿਰੀਪਤ ਸਿਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ, ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਸਨਾਨ, ਦਇਆ ਦਮਦਾਨ, ਸੁਸੰਜਮ ਅਨੇਕ ਵਸੇਖ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਤੀਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਤੀਰਥ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਤੱਟਾਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ, ਚੰਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਨਹਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਭਉ ਲੱਥੀ ਨਹਾਤਿਆਂ, ਦੋਏ ਭਉ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਦੇਖਣੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਲਣਾ ਮਾੜਾ, ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਮਾੜਾ, ਫੇਰ ਸਾਰਾ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਨੇਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਰਥ ਨਾਨ ਵਿਆਦਮ ਦਾਨ, ਸੋ ਸੰਜਮ ਅਨੇਕ ਨੇਮ ਅਨੇਕ ਵਸੇਖੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ ਕਤੇਬ ਕੁਰਾਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਾਨ ਸਵਾਨ ਕੈ ਭਿਖੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਕੁਤੇਬਾਂ ਦਾ, ਕੁਰਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪਾਠੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਸਵੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈ ਦੇਖੈ। ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨਾ ਕਰਮ ਕਾਂਢੀ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 88 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਾ ਉਹ ਪੌਣ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਪੌਣ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਤ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣ। ਪੌਣ ਆਹਾਰ ਜਤੀ ਜਤ ਧਾਰ, ਸਵੈ ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਭੂਪਤ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਨਾ ਲਿਖੈ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਹੋਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਚਾਰ ਮੁਖਾਗਰ ਵਿਚਰੇ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲੇ ਤੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸੁਣਾਵੇ ਵੀ। ਤਪੇ ਤਪੀਸ਼ਰ ਜੋਗੀਆ ਤੀਰਥ ਗਵਨ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਪ ਕਰੇ। ਤਪੀ ਤਪੀਸ਼ਰ ਜੋਗੀਆਂ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜੇ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਗਵਨ ਕਰੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਖਟ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੂਜਾ ਕਰਤਾ ਨਹਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ 6 ਕਰਮ ਦੱਸੇ ਆ, ਦੁੱਗਣੇ ਕਰੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਰ ਪਰ ਨਰਕ ਪਰੇ, ਸਰ ਪਰ ਨਰਕੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਨ ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਸਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਕਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਓ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਾਲੀ ਨਾ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਭਜੇ ਬਿਨ ਅੰਤ ਕੋ ਅੰਤ ਕੇ, ਧਾਮ ਸੁਧਾਰੇ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਮਾ ਦੀ ਵਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ। ਸਾਥ ਨਾ ਚਾਲੇ ਬਿਨ ਭਜਨ, ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਵਣਾ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਧਨ ਸਾਰ। ਆਓ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ